Namaskar friend, welcome to Wildlife SSR channel. I am ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ। ଟୁଡେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛେ। କ'ଣ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛେ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ, କର୍ଡାଟା, ନନ୍ କର୍ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା and ହେମିକାର୍ଡାଟା, ପୋରିଫେରା, ରେପ୍ଟିଲିଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏପ୍ସ। ये सबू आ विषय डिटेल्स पढ़ा आज। आउ ता सहित आम पूर्व क्लास आम कौन प्लांट क्लासिफिकेशन विषय पढ़ी जाइए। एबे बर्तमान एनिमल क्लासिफिकेशन विषय पढ़ा डिटेल्स। ता सहित आउ कौन रहा जमी कर्डाटार कौन कौन पार्ट्स रोचे, नन कर्डाटार कौन कौन पार्ट्स रोचे, ता भीतर डिफरेंट कौन ता विषय देखा। आउ फिगर सहित भी आज देखा। तेणु आपण मैंने जदि बायोलाइफ एसएसआर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही करना ताले एबे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनियंतु, जहाँद्वारा आपण मैंने बहुत इम्पोर्टान्ट टॉपिक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक इनफॉरमेशन पाई परिवे एवं आपण मैंने मध्य उपकृत लाभ करें। शेयर ही करंतु जहाँद्वारा आपण मानक बंधु मध्य उपकृत हो पारे। तेणु आज भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट क्लास आरंभ करने जाऊे। पूर्व अनेक क्लास आम आरंभ करें हूँ बेसिक क्लास। आहरी बेसी किसी टॉपिक अच्छी जहाँ आगू आने जमी रूट्स टाइप्स, सूट्स टाइप्स ता विषय पढ़ा। चलतु आज टॉपिक आरंभ करवा। एनिमलिया जहाँ कहे प्राणी जगत। एनिमलिया कौन? मेनली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन कॉर्डाटा अमेरुदंडी प्राणी, कॉर्डाटा मेरुदंडी प्राणी। साधारणतः प्राणी जगत जोटा एनिमलिया सीटा दुई भाग में भेद कराई। गोटे है नॉन कॉर्डाटा आ गोटे है कॉर्डाटा। नॉन कॉर्डाटा को आम अमेरुदंड प्राणी कहे, कॉर्डाटा को आम मेरुदंडी प्राणी कहे। जार मेरुदंड अच्छे मेरुदंडी प्राणी, जार मेरुदंड नहीं ताको अमेरुदंडी प्राणी कहुए। आ गोटे हूँ हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा कौन ना सीटा मेरुदंड माने अल्प अल्प वृद्धि पाऊ। ये देखु प्राणी जगतर क्लासिफिकेशन डिटेल्स ये देखो। अमेरुदंड प्राणी किए सब जाऊँ देखो। पोरिफेरा, कोलिडेंड्रा, प्लाटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा जाऊनी, एकाइनोडर्माटा जाऊँगी। यही केतेटा 8टा को लेकिन नॉन कॉर्डाटा तैयारी। सेमती हेमिकॉर्डाटा साधारणतः नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटार मिश्रण क्यारेक्टर सब हेमिकॉर्डाटा ही रही थाए। आउ ये हूँ भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट पार्ट। आउ पोरिफेरा साधारणतः पोरिफेरार स्ट्रक्चर केमती, फंक्शन केमती, समस्त स्ट्रक्चरटा देखा, फंक्शनटा देखा। आउ तांकर वर्क कौन, से न्यूट्रिशन पाउछंती ना पाउना, केमती कलेक्ट करुछंती, तांकर रेस्पिरेशन प्रोसेस केमती, एक्सक्रेटोरी सिस्टमटा केमती, नर्व सिस्टम अच्छी कि नहीं, सर्कुलेशन सिस्टमटा ब्लड सर्कुलेशन सेटा होउची कि नहीं ना सिस्टम नहीं, ता विषय डिटेल्स पढ़ा। आउ से रिप्रोडक्शन कर नहीं सब जाना। तेणु ये हूँ कहली नॉन कॉर्डाटा अमेरुदंड प्राणी ये 8टा जिनस जाऊँगी। देखा हेमिकॉर्डाटा देखले बहुत जिनस जो कि देखा कॉर्डाटा कौन कौन जाऊँगी। कॉर्डाटा 3टा जिनस साधारणतः जाऊँगी। 3टा जिनस कौन कौन? 3टा जिनस रु आम साधारणतः 2टा जिनस जाऊँगी प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा 2टा जिनस जाऊँगी आउ गोटे जिनस स्वतंत्र। चलतु डिटेल्स देखा। आउ किसी जिनस रहा जमती समस्त तो क्यारेक्टर जाना, ता स्ट्रक्चर भी जाना। आउ से लोकवश माने से माने केमती चलन प्रचल कर विषय भी जाना। आसन देखिए कॉर्डाटार क्लासिफिकेशन। कॉर्डाटार क्लासिफिकेशन है साधारणतः 3 प्रकार। यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा आउ वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डाटा सेफालोकॉर्डाटा को साधारणतः कहुए प्रोटोकॉर्डाटा। माने ये हूँ कहुए प्रोटोकॉर्डाटा ये गोटे अंश। वर्टिब्रेटा संपूर्ण अलग। वर्टिब्रेटा पुणी डिवाइडेड है 6 टाइप्स। कौन कौन?
ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ସ୍ପାଇସିସ୍, ଆମ୍ଫିବିଆ, ରେପ୍ଟିଲିଆ, ଏପ୍ସ, ମାମାଲିଆ। ଇଏ ହେଉଛି 6 ଟାଇପ୍ସ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟର। ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ଫିବିଆ ଯାଉଛି ବୋଥ ଉଭୟଚରୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ରହିଲେ ଏ ଆମ୍ଫିବିଆରେ ଯିବେ। ରେପ୍ଟିଲିଆରେ ଯେତେକ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସାପ, ଗୋଧି ଏସବୁ ଯିବେ ରେପ୍ଟିଲିଆରେ। ଆଉ ଏପ୍ସରେ କିଏ ଯିବ? ଏପ୍ସରେ ଯିବେ ଯେତେକ ବାର୍ଡ଼ ରହିଲେ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଆ, ଶାରୀ, ପାରା, କାଉ, ପେଚା, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କି ଯାହା ବି ରହିଲେ ସେ ସବୁ ଯିବେ ଏପ୍ସରେ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ମାମାଲିଆ କ'ଣ? ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ମାମାଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ନନ୍କାଡାଟା, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ। ନନ୍କାଡାଟା ଆନିମଲ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ନୋଟୋକୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 7 ଫାଇଲମ୍। ନନ୍କାଡାଟ୍ notochord, past anal tail is absent, ventral solid nerve cord is present। ସାଧାରଣତଃ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ନନ୍କାଡାଟା ଆନିମଲ୍ର ନୋଟୋକୋଡ଼୍ଟା ନଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ନଥାଏ? ପାଷ୍ଟ ଆନାଲ ଟେଲ୍ଟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଲିଡ୍ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଥାଏ। ସିମେଟ୍ରି ବର୍ଡ ମେ ବି ଆସିମେଟ୍ରି, ରେଡ଼ିଆଲ୍, ବାଇଲେଟରାଲ୍। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ସିମେଟ୍ରି ବି ଥାଏ, ଆସିମେଟ୍ରି ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଇଥାଏ, ରେଡ଼ିଆଲ୍ ବି ଦେଖାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି ଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ବାଇଲେଟରାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଛି କଇଁଚର। ଏଇଠି ରେଡ଼ିଆଲ୍ ସିମେଟ୍ରିଟା ମାନେ ପୁରା 4 ଫାଳ ହେଇଛି, ସମାନ ସବୁପଟେ, ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଯେମିତି। ନନ୍କାଡାଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 8 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, କ'ଣ 8 ପ୍ରକାରର? ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି 8 ପ୍ରକାର, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ। ନନ୍କାଡାଟାକୁ କହୁଛେ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ, କଡାଟାକୁ କହୁଛେ ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍କାଡାରେ ଯାଉଛି, ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଛି? ପ୍ଲୋରିଫେରା, କୋଲେଣ୍ଡ୍ରେଟା, ଯାହାକୁ କହୁଛି ସ୍ନିଡାରିଆ, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ନେମାଟୋହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ଆନେଲିଡା, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା, ମୋଲୁସ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ଇଏ ହେଉଛି 8ଟାକ ଜିନିଷ ନନ୍କାଡା ଭିତରେ ଯାଉଅଛି। ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପୋରିଫେରାରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ପୋରିଫେରା ସାଧାରଣତଃ ଛିଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୋରିଫେରା। ବଡି ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ପୋରିଫେରା, ଛିଦ୍ରପ୍ରାଣୀ। ସାଧାରଣତଃ ତା ଶରୀରଟା ପୋର୍ ମାନେ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହେଲା ପୋରିଫେରା ବା ଛିଦ୍ରାଳୁ ପ୍ରାଣୀ। ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସୋ ଇଏ ଜଳଚର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଇଏ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏ ସ୍ପେସିସ୍ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିଜିବୁଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାଟର। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା'ର ଗୁଣ ଗୋଟେ ଥାଏ, ରଖିଥାଏ ତା ପାଖରେ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ନଳୀଟେ, ସେ ମାଉଥଟା ତା'ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ମୁଖ ନଥାଏ। ସେ ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସବୁ ନେଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ ମଳ ଆକାରରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଗରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ପୋରିଫେରାର। ଏଠି ତା ଉଦାହରଣ ହେଲା ସାଇକନ୍ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜିଲା। ଏଠି ସାଇକନ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି, ସ୍ପଞ୍ଜିଲା କେମିତି, ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଆକ୍ୱାଟିକ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ନିଡାରିଆ, ଯାହାକୁ କହୁଛେ କୋଲେଣ୍ଡ୍ରେଟା। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରାଇନ୍ ୱାଟର, ଫର୍ମେସନ୍ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ୍ କଲୋନି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଟୁଗେଦର। ସୋ ଇଏ ବୋଥ ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଲୁଣି ଜଳରେ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ୍ କଲୋନି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ନଳାକୃତି ପଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ମେଡୁସା ଭଳିଆ ଦେଖାନ୍ତି, ଛତାକୃତି ଭଳିଆ ଦେଖାନ୍ତି। ସୋ ଇଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଲିପି ଆନିମଲ୍ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ।
स्निग्धा को। ଆଉ ଇଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍। ତାର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୁଇଟା, ପଲିପ୍ ଆଉ ମେଡୁସା, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତାର ତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କଲୋନି ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର। ଫାଇଲମ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧାରେ ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ, ହାଇଡ୍ରା ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇସେଲିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓବ୍ଲିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇସେଲିଆଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଛତାକୃତିରେ ହେଇଛି। ଆଉ ହାଇଡ୍ରାଟା ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳିଆ ନଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଓବ୍ଲିଆଟା ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ନଳ ଭଳିଆ ବି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। Mainly food material enter into through the Schnitzeria's mouth. In this part, digestive system is starting, and after other stools are released in through the same mouth part. ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ତା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟା ଯାଇଥାଏ, ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ, ମଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ, ସେ ମଳ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ମାଉଥ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟିଙ୍ଗିଂ ସେଲ୍ସ। ଷ୍ଟିଙ୍ଗିଂ ସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଟେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଜଳଚର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ହାଇଡ୍ରା, କୋରୋଲା, ଜେଲିଫିସ୍, ସି ଆନିମୋନି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେଠି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଗରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେଲିଫିସ୍ର କେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କୋରୋଲା କେମିତି, କୋରୋଲା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ପ୍ରବାଳ। ପ୍ରବାଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ପ୍ରବାଳ ବାହାର ଅଛି। ମାନେ କୋରୋଲା ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ଦୀପ ଭଳିଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲାଟେନେଡ୍ ୱର୍ମ ବା ଚେପ୍ଟାକୃମି। ବଡି ଇଜ୍ ଫ୍ଲାଟେନେଡ୍, ଥିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ। ବଡ଼ିଟା କ'ଣ, ଶରୀରଟା କ'ଣ ଥିନ୍ ପତଳା ଆଉ ସଫ୍ଟ କୋମଳ ବି ରହିଥାଏ। ଫୁଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଲ୍ ରିଲିଜ୍ ଥ୍ରୁ ଇନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ୱେ। ଯେମିତି ତା'ର ଦେଖିଥିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍ନିଗ୍ଧାରିଆର, ଆର ବି ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଫୁଡ୍ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ମାଉଥ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଏ ଭିତରକୁ, ସେ ମାଉଥ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଉଥ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ। ସମ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଓର୍ସ ଇଜ୍ ପାରାସାଇଟିକ୍। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟିହେଲମିନ୍ଥେସ୍ର ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ପାରାସାଇଟ୍, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାରାସାଇଟ୍ ନେଚର ବା ପରଜୀବୀ ନେଚର। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓରାଲ୍ ଶୋକରଟା ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭାରି ଅଛି, ୟୁଟେରସ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ବ୍ଲାଡର ଅଛି, ମେଲ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏସବୁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ବଡି ଇଜ୍ ବାଇଲେଟରାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି, ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ କୋଏଲମ୍। ଭଗୁଆଟା କୋଏଲମ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ବଡ଼ିଟା ବାଇଲେଟରାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଲିଭର ଫ୍ଲଙ୍କ ଯାହାକୁ ଯକୃତକୃମି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଟେପ୍ ଯାହାକୁ ପିତାକୃମି କୁହାଯାଏ। ମେନଲି ଲିଭର ଫ୍ଲଙ୍କ ଇଜ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ସିପ୍ସ ଲିଭର ପାର୍ଟ। ଟ୍ୟାପ୍ ୱାର୍ମଟା ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ କଡାଟ ଆନିମଲ୍ସ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାର୍ଟ। ଟ୍ୟାପ୍ ୱାର୍ମଟା ପିତାକୃମିଟା ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ହଙ୍କା ଅଛି, ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଲିଭର ଯକୃତକୃମିଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସିପ୍ର ଲିଭରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମେଣ୍ଢାର। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି। ଟ୍ୟାପ୍ ୱାର୍ମର କେମିତି, ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମର ସେଇଠି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଲିଭର ଫ୍ଲଙ୍ଗର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଲିଭର ଫ୍ଲଙ୍ଗଟା ଲିଭରରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମଟା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ପେନ୍ ହେବ ଏସବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ନେମାଟୋହେଲମିନ୍ଥେସ୍। ନେମାଟୋହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କ'ଣ, ନର୍ମାଲି ନେମାଟୋଡ୍ସ ଆର୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ମଏଷ୍ଟ ସଏଲ୍। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଜଳଚର ଆଉ ଓଦା ମାଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର, ଟ୍ରିପୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ କୋଲେମା। ଟ୍ରୁ କୋଲେମା ନଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀୟ ଆଉ ଟ୍ରିପୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ। ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆଉ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଶୋଷଣ ଆଉ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା
ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆଉ ସ୍ନାୟୁବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିଥାଏ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ୱର୍ମ ଫିମେଲ୍ ୱର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି, ମେଲ୍ ୱର୍ମଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ୱର୍ମଟା ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ୟୁ ସେପ୍ରେ ହେଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ୱର୍ମର ଜାଣିବା କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ୱର୍ମ ରହିଲା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାରାସାଇଟିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ୱର୍ମ ସବୁ କରିଥାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱର୍ମ, ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ, ଟେପୱର୍ମ, ହୁକ୍ ୱର୍ମ, ଏସବୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି, ହୁକ୍ ୱର୍ମର କେମିତି ହୁକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମର ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱର୍ମର ପୁରା ସରୁ ହେଇଛି, ମୋଟା ହେଇଛି, ଏସବୁ ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନେଲିଡ଼ା। ଆନେଲିଡ଼ା କ'ଣ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରୁ କୋଇଲମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସୋ କମନଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ୱର୍ମ ଆନେଲିଡ଼ା। ସାଧାରଣତଃ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏଇ ଆନେଲିଡ଼ା ଏଇ ଫାଇଲମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ତା ବଡ଼ିର ଶରୀରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ୱର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆନେଲିଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଲୋକୋମୋସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସେଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଯେଉଁ ନଳୀଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବ, ସିଧା ଥିବ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ମ୍ୟାଚୁରେଟ୍ ହେଇକି। ଆଉ ଲୋକୋମୋସନ୍ ଯେ ଚଳପ୍ରଚଳ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ସେଟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା'ର ହେଇଥାଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସ୍କିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ଆଉ ଗିଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଗାଲି ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ। ଇ ନର୍ଭସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇଠି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଆ, ଜୋକ, ନେରିସ୍, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଜିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାଧାରଣତଃ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଜିଆ ଦେଖିଥାଏ, ଆଉ ଜୋକର ବିଶେଷ ଜିଆ ଭଳିଆ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଏସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ନିଲିଆ ଫାଇଲମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥୋପୋଡା ଫାଇଲମ୍। ଆର୍ଥୋପୋଡା ଫାଇଲମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ଆନିମଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଇନ୍ ଆର୍ଥ। ଦିଜ୍ ବଡି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3 ପାର୍ଟସ୍, ହେଡ୍, ଥୋରାକ୍ସ, ଚେଷ୍ଟ, ଆବଡୋମେନ୍, ବେଲି ପାର୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଆର୍ଥୋପୋଡା ଫ୍ୟାମିଲିଟା ୟା ଆର୍ଥରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟର। ତା'ର 3ଟି ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ହେଡ୍, ଆଉ ଥୋରାକ୍ସ ପାର୍ଟଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚେଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଥୋରାକ୍ସ ପାର୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଆବଡୋମେନ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେଲ୍ ପାର୍ଟଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ ପାର୍ଟଟା ଏଠି ରହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ରହୁଛି ଥୋରାକ୍ସ ପାର୍ଟରେ ଡୋର୍ସାଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆବଡୋମେନ୍ ପାର୍ଟରେ ସବୁ ଇଏ ଟେଲ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆବଡୋମେନ୍ ପାର୍ଟଟା କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଆଣ୍ଟିନା ବି ହେଇଠି, ହେଡ଼୍ରେ ଆଣ୍ଟିନା ବି ଅଛି, 2ଟି ଆଣ୍ଟିନା। ଏ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆଉ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାରଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ସେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସଟା ହେଉଛି କାଇଟିନ୍। ଏଇ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ତାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଭଳିଆ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସମ୍ ମସ୍କିଟୋ, କକ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟରିଂ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଆଣ୍ଡ ହିଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, କିଛି କକ୍ରୋଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ମସ୍କିଟୋ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିନା ଥାଏ ହେଡ଼୍ରେ। ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଭେନ୍, ସୋ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଡିପ୍ ବଡି ପାର୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଭେନ୍ ନଥାଏ, କି ଅର୍ଟାନ୍ ନଥାଏ, ଶିରା ନଥାଏ, କି ଧମନ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଶରୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହିଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଇଥାଏ। ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପିରେଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଗିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ମେଲ୍ ଆର୍ଥୋପୋଡା ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବି ମସ୍କିଟୋ, ବଟରଫ୍ଲାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଆଉ ତା'ର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଥାଏ, ସେମାନେ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ, ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥୋପୋଡାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, ବି ଫିମେଲ୍ ବି ଅଛି, ମେଲ୍ ବି ଅଛି, ବଟରଫ୍ଲାଏ, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପାଇଡର, ଯାହା ବି ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଯାକ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଥୋପୋଡାରେ ଯାଉଛନ୍ତି।
ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋଲୁସ୍କା କ'ଣ? ମୋଲୁସ୍କା in this animal's body covered in strong cells, but body is soft, multicellular and trypoplastic. So ତାର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବଡି ଭିତର ପାର୍ଟଟା ଭେରି ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ବହୁକୋଷୀ ଆଉ ଟ୍ରିପୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଉପର ବଡି ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଲେୟାର ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ ପାର୍ଟ। ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାର ଉପର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଲେୟାର ରହିଥାଏ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଇଜ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ୟୁ ସେପ୍। ଯେଉଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ୟୁ ସେପ୍ ଆକାରରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଲୁସ୍କାର, ସ୍ନେଲ୍ସ, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଲିମ୍ପେଟ୍, ଚିକ୍ଟନ୍, ନେକ୍ଟୁଲସ୍, କଟରଫିସ୍, କ୍ଲାମ୍, ନ୍ୟୁଡିବ୍ରେନ୍ସ, ସ୍ଲୁପ୍, ଇଏ ସବୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନନ୍ କର୍ଡାଟାର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟାରେ କ'ଣ ରହୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସ୍ପାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ବଡି ସର୍ଫେସ୍। କୋଲେମା ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ୍। କୋଲେମା ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାଭିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ ଦ ୱାଟର ଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍। ସାଧାରଣତଃ ତାର ସ୍ପାଇନ୍ ବଡି ସର୍ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପାଇନ୍ ଥାଏ, କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା। ଆଉ ତାର କୋଲେମାଟା ୱେଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିବ କୋଲେମ୍ ପାର୍ଟଟା। ଆଉ ତାର କୋଲେମାଟା ସପୋର୍ଟ କାହାକୁ କରିଥାଏ? ୱାଟର ଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଲୋକୋମୋସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଥ୍ରୋ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଟ୍। ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଟ୍ ବା କୁଟପାତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକୋମୋସନ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇଲମ୍ ଅଫ୍ ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା। ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟାରେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ସ୍ପଟ୍ କିଛି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇ ସ୍ପଟ୍। ଆର୍ମସ୍ ଅଛି, ସ୍ପାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆନସ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାଟର ଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସୋ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସ୍ନାୟୁବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଗିଲ୍ and they have different specialized respiratory organs। ସୋ ତାର ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ଗିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଅର୍ଗାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦିସ୍ ଫାଇଲମ୍ ସମ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ରିଜେନେରେଟରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ୱାନ୍ ବଡି ଅର୍ଗାନ୍ସ ରିକଭରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ଡ ବଡି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟାରଫିସ୍, ସି କୁକୁମ୍ବର। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ରିଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଟିକେ ବି ତାର ଅଳ୍ପ ବି ପାର୍ଟ ବି ବଳକା ଥିଲେ ନଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ି, ସେଇ ବଡ଼ିରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଡ଼ିଟେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାରଫିସ୍ର ସେଇଠି 5ଟା ଯାକ ଅଛି ପାର୍ଟସ୍। 5ଟା ଯାକ ପାର୍ଟରୁ ଯଦି 4ଟା ଯାକ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରୁ ସିଏ ଆହୁରି ସେଇ 4ଟା ଯାକ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେବ ନୂତନ 4ଟା ଯାକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଜେନେରେସନ୍ କାପାସିଟି। ଏଇସବୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସବୁ। ବ୍ରିଟୋ ଷ୍ଟାର, ଫ୍ରିଟର ଷ୍ଟାର, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଲର, ସି ରିଚିନ୍, ସି କୁକୁମ୍ବର, ଏସବୁ ରହିଲେ। ସି କୁକୁମ୍ବରଟା ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟରେ ଭେରି ମେଡ଼ିସିନ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। ହେମିକର୍ଡାଟା। ହେମିକର୍ଡାଟା ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ? ହେମିକର୍ଡାଟାରେ ବହୁତ କର୍ଡାଟା ପାର୍ଟ ଆଉ ନନ୍ କର୍ଡାଟା ପାର୍ଟ ମିଶିକି ରହିଛି। In this phylum consists of both chordata and non-chordata structure part. Only one chordata symphysis gills lights help in respiration. So ହେମିକର୍ଡାଟାରେ ଗୋଟେ କର୍ଡାଟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖାଇଥାଏ। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ? ଗିଲେଟ୍ସ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଗାଲି ଛିଦ୍ର, ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖାଇଥାଏ। ଗିଲେଟ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଗାଲି ଛିଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗିଲେଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ବଡି ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3 ପାର୍ଟସ୍। 3ଟା ପାର୍ଟ ବଡି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ 3ଟା ପାର୍ଟ? ଗୋଟେ ହେଲା କୋଲୋରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋବକ୍ସିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରଙ୍କ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରୋବକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କୋଲୋରା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଟ୍ରଙ୍କ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି।
ତାପରେ ଆସିବ କଡ଼ାଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ। କଡ଼ାଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଟ ଅଛି? ମେନଲି 3 ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆର୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ କଡ଼ାଟା। କ'ଣ କ'ଣ 3ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି? ନନ୍ କଡ଼ାଟା, ଡୋର୍ସାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲାର, ଫ୍ରାଇନେଲ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ, ये ସବୁ 3ଟା ଯାକ ରହୁଛି ପାର୍ଟସ୍। କଡ଼ାଟା ଫାଇଲମ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3 ସବ୍ ଫାଇଲମ୍। କଡ଼ାଟା 3 ପ୍ରକାର ସବ୍ ଫାଇଲମ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡେଡ୍। କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ଡିଭାଇଡେଡ୍ 3ଟା ଯାକ? ୟୁରୋକଡ଼ାଟା, ସେଫାଲୋକଡ଼ାଟା ଆଉ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା। ଇଏ ହେଉଛି କଡ଼ାଟାର 3ଟା ପାର୍ଟ: ୟୁରୋକଡ଼ାଟା, ସେଫାଲୋକଡ଼ାଟା, ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା। ୟୁରୋକଡ଼ାଟା ଆଉ ସେଫାଲୋକଡ଼ାଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ପ୍ରୋଟୋକଡ଼ାଟା। ୟୁରୋକଡ଼ାଟା ଆଉ ସେଫାଲୋକଡ଼ାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟୋକଡ଼ାଟା, ଆଉ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା। ୟୁରୋକଡ଼ାଟା କ'ଣ, ସେଫାଲୋକଡ଼ାଟା କ'ଣ, ଆଉ ଆମର ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା କ'ଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟେନାଲ ଡେଲ୍ସଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ନୋଟୋକୋଡ଼ଟା ଏଠି ପୁରା ଏମୁନ୍ ସବୁଠୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ରୁ ଅନ୍ୟ ବାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଡୋର୍ସାଲ ହଲୋ ସର୍ଫେସ୍ଟା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ଫିଚର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟ୍ରିଟମ୍ ଏଠି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ୟୁରୋକଡ଼ାଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ୟୁରୋକଡ଼ାଟା କ'ଣ? ୟୁରୋକଡ଼ାର ବଡି ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ବାଇ ଟ୍ୟୁନିକ୍ ଲେୟାର। ୟୁରୋକଡ଼ାର ଗୋଟେ ଶରୀରର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନିକ୍ ଲେୟାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେୟାର କଭର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ନୋଟୋକୋଡ଼, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁ, ଆଣ୍ଡ ଡୋର୍ସାଲ ଟ୍ୟୁବର ନର୍ଭସ୍ କର୍ଡ ଇଜ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍। ନୋଟୋକୋଡ଼ ଆଉ ଡୋର୍ସାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ନର୍ଭ କୋଡ଼ ଇଏ କ'ଣ ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗିଲଗିଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ବଟ୍ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ। ତା'ର ହାର୍ଟ ରହିଥାଏ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସ୍ନାୟୁବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେଇଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ସରଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ସେଇଠି କ'ଣ ରହିଲା? ହେଡ଼ମାନିଆ, ଡେଲିଓଲ, ଇଏ ରହୁଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟୋକୋଡ଼ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡୋର୍ସାଲ ହଲସ୍ ନର୍ଭ କର୍ଡ ଏସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଫାଲୋକୋଡ଼ଟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଫାଲୋକୋଡ଼ଟା ଦେଖିବା। ସେଫାଲୋକୋଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫିସ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବଟ୍ ହେଡ଼୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ସ୍ମଲ୍, ସୋ ନଟ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରପରଲି। ସୋ ଏଇ ସେଫାଲୋକୋଡ଼ଟାରେ ସ୍ମଲ୍ ଫିସ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼୍ଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇନଥିବ। କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ 3 ସ୍ପେଶାଲ କଡ଼ାଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଯେଉଁ ଆମେ କଡ଼ାଟାର 3ଟି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ନୋଟୋକୋଡ଼ ଆଉ ଡୋର୍ସାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ନର୍ଭସ୍ କର୍ଡ ଆଉ ଗିଲଗିଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 3ଟାକ ରହିଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଫାଲୋକୋଡ଼ାଟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତା'ର ମାନେ 3ଟାକ କଡ଼ାଟାର ପାର୍ଟସ୍ ହିଁ ସେଫାଲୋକୋଡ଼ାଟାରେ ରହିଥାଏ। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ। ଆମର କଡ଼ାଟା ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ 3ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ହେଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ରହିଥାଏ। ଏଠି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ତା'ର ଏଇଠି ରହୁଛି ଆନସ୍ ରହୁଛି, ଟେଲ୍ ରହୁଛି, ତା'ର ନୋଟୋକୋଡ଼ ରହୁଛି, ଡୋର୍ସାଲ ହୋଲୋ ନର୍ଭ କୋଡ଼ ରହୁଛି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଫିଗରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରଟା ହେଉଛି ପୁରା ରିଅଲ୍, ଆଉ ତଳଟା ହେଉଛି ଟିଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା। ଏଇଟା ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଗିଲ୍ସଟା ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ନୋଟୋକୋଡ଼ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୋଲ୍ ବଡି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ, ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଥାଏ। ଆଉ ବଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ନୋଟୋକୋଡ଼ଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଆଉ ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲମ୍ବିକି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆନିମଲ୍। ମାନେ ନୋଟୋକୋଡ଼ ଅଛି ଯେହେତୁ, ସେ କଡ଼ାଟାର ଟିକେ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଖିବା ଭର୍ଟିବ୍ରେଟାରେ। ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା ହେଉଛି
ଭେରି ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଉ କଡ଼ାଟାର ସବୁଯାକ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଏଇଠି ହେଡ଼୍ ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି ଭଲରେ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ାଟାରେ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଡ଼୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ସବୁକିଛି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛୁ। ସେଠି ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା ଦେଖିବା ମୁଁ ଏଇନା କହୁଥିଲି। ଅଲ୍ କଡ଼ାଟା ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫାଇଲମ୍। ଯେତେକ କଡ଼ାଟା ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଭର୍ଟିବ୍ରେଟାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ନୋଟୋକର୍ଡ ହାଭ୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜ୍। ନୋଟୋକର୍ଡଟା ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ ୟୁରୋକର୍ଡାଟା ଆଉ ସେଫାଲୋକର୍ଡାଟା, ନୋଟୋକର୍ଡଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଇଏ ମଡ଼ିଫାଏ ହେଇକି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହୁଛେ। ଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଆଉ ତା'ର ବୋନ୍, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଅସ୍ଥି, ଉପାସ୍ଥି, ଅନ୍ତକଙ୍କାଳ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ। ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 6 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍। ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା ସାଧାରଣତଃ 6ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ 6ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଡ଼ାଟାର ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା। ଭର୍ଟିବ୍ରେଟାରେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା ଆମର 6 ଟାଇପ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ 6 ଟାଇପ୍ସ ତା'ର ଅଛି। 6ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ସାଇକୋଷ୍ଟୋମାଟା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ସାଇକୋଷ୍ଟୋମାଟା ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଠି ସାଇକୋଷ୍ଟୋମାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା। ବଡି ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲେସ୍। ଦିଜ୍ ଆର୍ ପାରାସାଇଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ସୋ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟାରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟା ଥିବ, ଆଉ ମୁଖ ନଥିବ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାରାସାଇଟିକ୍ ନେଚର୍, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନିର୍ଭର କରୁଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ହେଉଛି ମାଇକ୍ସିନ୍, ପ୍ରୋଟୋମାଇଜନ୍, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟାର ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଲା? ସିଏ ତା'ର ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ହେଲା ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହେଇନଥିବ, ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପାରାସାଇଟିକ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥିବ। ସେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଉଛି ଡୋର୍ସାଲ୍ ଫାଇନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏଇଠି ରହିଛି, କର୍ଡାଲ୍ ଫାଇନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏଇଠି ରହିଛି, ଆଇ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଗିଲ୍ ସାଇଟ୍ସ ବି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇସେସ୍। ପାଇସେସ୍ କ'ଣ? ନର୍ମାଲ୍ ଫିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ପାଇସେସ୍। ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ହିଁ ପାଇସେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ବଡି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ବୋନ୍, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ବାଇ ସ୍କାବ୍ରୋସ୍। ମାନେ ସ୍କାବ୍ରୋସ୍ ଥାଏ, କାତି ସବୁ ରହିଥାଏ, କଭର ହେଇକି ବଡି ଚାରିପଟେ, ଆଉ ତା'ର ବୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ବି ଥାଏ, ଅସ୍ଥି ଥାଏ, ଉପସ୍ଥି ବି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍କାବ୍ରୋସ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍। ଏ ଯେଉଁ କାତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ଥାଏ, ଆଉ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଙ୍ଗଟା ସେ କାତିରେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିବ। ଜୁଏଲ୍ ଇଜ୍ ଟିଥ୍ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଗିଲ୍। ସୋ ତା'ର ମୁଖ ଗହ୍ୱରଟାରେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଯେଉଁ ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଗିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନେଇଥାଏ। କୋଲ୍କାଲ୍ ଆପାରେଚସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। କୋଲ୍କାଲ୍ ଆପାରେଚସ୍ ଗୋଟେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ମାଛ ସବୁ ରହିଲା, ଇଲିଶି ହଉ, ଭାକୁର, ରୋହି, ସବୁ ମିରିକାଳି, ସବୁ ମାଛ ସବୁ ରହିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଡୋର୍ସାଲ୍ ଫାଇନ୍ଟା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଉପରଟାକୁ କାତି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଫିବିଆ। ଆମ୍ଫିବିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଯେତେକ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ସେତକ ଆମ୍ଫିବିଆରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଉଭୟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଆନିମଲ୍ସ ବିକଜ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ୱାଟର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଫେସ୍। ସେମାନେ ବୋଥ୍ ୱାଟର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଫେସ୍ ରହିଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ୱାଟର୍ ବି ରହିପାରେ, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ରହିପାରେ। ସ୍କିନ୍ ଇଜ୍ ଥିନ୍, ମଏଷ୍ଟ, ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମସ୍କୁଲାର। ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ଟା କ'ଣ? ପୁରା ପତଳା ଆଉ ଓଦା,
ଆଉ ତା'ର ସ୍କିନ୍ରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥିବ, ଆଉ ମସ୍କୁଲାର ଆଉ ମସଲ୍ ବି ଥିବ। ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲିଟନ୍ ଇଜ୍ ବନି, ସୋ ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲିଟନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ। ଦେ ଆର୍ କ୍ୟାର୍ନିଭୋରସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଇନସେକ୍ଟ। ସୋ ସେମାନେ ମାଂସାହାରୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଇନସେକ୍ଟ, କୀଟପତଙ୍ଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍। ତ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ସବୁ କ'ଣ, ଯେତେକ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଙ୍ଗ, ସେ ତାର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଭିଜିବୁଲ୍ ଆଉ ସବୁ କିଛି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଗଲା କ'ଣ କ'ଣ, ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରୁସିଭ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଆଟାଚ୍ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ ଥ୍ରୋ ଦ ଟଙ୍ଗ୍। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ଟିଥ୍ ଇଜ୍ ହୋମୋଡଣ୍ଟ, ମାନେ ଟିଥ୍ ତା ଯେତେକ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଥବ ସବୁ ଯାକ ସମାନ ଥିବ। ଗିଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍, ଗିଲ୍ଟା ତାର ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍। ସାଧାରଣତଃ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ କେବଳ ସ୍କିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଟାରୀ, ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଥ୍ରୀ ଲବ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଥ୍ରୋ ଦ କିଡନୀ। ସାଧାରଣତଃ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଭେନ୍ ଆଉ ଅର୍ଟାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ହାର୍ଟର 3ଟା ଲୋବ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କିଡନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ବୃକକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫ୍ରଗ୍, ଟ୍ରଟ୍ସ, ନ୍ୟୁଟ୍ସ, ଏସବୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଗ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ବେଙ୍ଗର, ଆଉ ନ୍ୟୁରୋଜିଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଲମାଣ୍ଡର, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସରେ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରେପ୍ଟିଲିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ସରୀସୃପ, ସେ ସରୀସୃପ ସବୁ ଯାକ ରହିଯିବେ ରେପ୍ଟିଲିଆରେ। ଦିଜ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ରେପ୍ଟିଲିଆ, mainly live in water and land, and crocodile live in water, snakes live in land. These who are live 5 finger, present in tail and skin is dry. So ଏମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ ଆଉ ସ୍କିନ୍ଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଟ୍ ପାଦରେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସଦାବେଳେ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ୱାଟରରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଗୋଡ଼ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ବି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେପ୍ଟିଲିଆସ୍ ଆର୍ କ୍ୟାର୍ନିଭୋରସ୍। ସୋ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୟାର୍ନିଭୋରସ୍ ଥିବ, ମାନେ ମାଂସାଶୀ ହୋଇଥିବେ। ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ରିଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ କିଡନୀ, ଏମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଫୁସଫୁସ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଡନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ, ବୃକକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେତେକ ସରୀସୃପ ରହିଲେ, ସ୍ନେକ୍ସ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, ଟ୍ୟୁଟିଲ୍, ବୋଆ, କୋବ୍ରା, ପାଇଥନ୍, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଗରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, କଇଁଛ, ସାପ, ଗୋଧି, ଆଉ ଯେତେକ ରହିଲା, ଯେତେକ ସରୀସୃପ ତ ରହିଲେ ସବୁଯାକ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଯିବେ। ଆଉ ଏପ୍ସରେ କ'ଣ, ଏପ୍ସରେ ଯେତେକ ଦୁନିଆରେ ହଉ ପୃଥିବୀରେ ହଉ ଯେତେକ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ରହିଲେ, ଯେତେକ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ସବୁ ରହିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ସେତକ ଏପ୍ସରେ ଯିବେ। ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ବାର୍ଡ଼। ସୋ ବାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ବୋଟ୍, ଫେଦର ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍। ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଦେଖାଇବେ, ଆଉ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଆଉ ବି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର ଥାଏ, ଫେଦରଟା ଥାଏ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ରହିଥିବ। 2 pairs legs are present, but 2 legs are helping in flying and other 2 legs are helping in walking. So ତାର 2 ପେୟାର ଲେଗ୍ସ ରହିଥାଏ, ମାନେ 2 ପେୟାର ମାନେ 4ଟି
ଗୋଡ଼ ଥାଏ। 4ଟି ଗୋଡ଼ରୁ 2ଟା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଉଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ 2ଟା ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଠି ଲେଗ୍ ବି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, 2ଟା ଯାକ ଡେଣା ଭଳିଆ 2ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି। ସେ 2ଟା ଯାକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ 2ଟା ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। Apes are creating a nest with the help of beak। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଫୁଡ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ କ୍ରୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାର୍ଟ ପାର୍ଟ। ଗୋଟେ ଡିଜାର୍ଟ ପେଶଣୀ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋପ୍ ଅଛି ଧାନିକା ପାର୍ଟ ଅଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଫୁଡ୍ ଯେତେକ ମାଟେରିଆଲ୍ ସେଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଲୋବ୍ସ। ତାଙ୍କର ହାର୍ଟଟା କ'ଣ, 4ଟା ଲୋବ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆର୍ ରିଲିଜ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ସ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ମାନେ କାହା ପାଖରେ ବି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟୁଲ୍ ମଳ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନଥାଏ, ୟୁରିଆ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ସର ଏଠି ସବୁ ଫିଗର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାମାଲିଆରେ ଯେତେକ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସବୁ ଯାକ ମାମାଲିଆରେ ଯିବେ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ମାମାଲିଆସ୍ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଗିଗ୍ନାଡିରିଆ। ସମ୍ primitive mammals are released in egg and other mammals directly born the baby. Respiration, blood circulation and excretory system is very advanced. Examples cow, goat, monkey, dog, cat, human। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ମାମାଲିଆରେ ଯେତେକ ରହିଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରହିଥିବ। ଆଉ କିଛି ଆନିମଲ୍ସ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବେବିକୁ ଗ୍ରୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାମାଲ୍ସର। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କିଡ଼ନୀ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବି ପ୍ରପର୍ ହାର୍ଟ ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ରହିଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବି ରହିଥିବ ପ୍ରପର୍ଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାଇଜେସିଷ୍ଟମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିପାରିବ। ଇଏ ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ମାନେ ମାମାଲିଆଟା ହେଉଛି ଯେତେକ ନନ୍କଡ଼ାଟା ତ ନୁହଁ, କଡ଼ାଟାରେ ଯେତେକ ରହିଲା ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଉଛି ମାମାଲିଆ। ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମାମାଲ୍ସର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ, ହାତୀ, ଜିରାଫ୍, ଟିମି, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଲେ, ଆଉ ମୂଷା, ଏସବୁ ମାମାଲ୍ସରେ ଯାଉଛି। ମଣିଷ, କଙ୍ଗାରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ଏ ସବୁ ଯାକ ଯିବ ମାମାଲ୍ସ। ସୋ ଆଜିର ସେକ୍ସନ୍ଟି ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଣିବା, ଯେମିତି ରୁଟ୍ସ ଟାଇପ୍ସ, ସୁଡୋ ଟାଇପ୍ସ, ଆଉ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇସବୁ କମନ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାୟୋ ଲାଇଫ୍ SSR ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସେକ୍ସନ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।